हम अवगुण भरे एक गुण नाहि। अमृत छाड़ बिखै बिख खाहि। माया मोह भरम बहबूले। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। इक अरदास भाट कीरत की। गुर रामदास राखो शरणाई। तुमरी शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हर दयाला। नानक कर के गोले। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੈ। ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਅਵਖੰਡ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਫੇਰੀ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਾਨਾ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕੋ। सहस मूरत नैना एक तोहि। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। सहस तव गंध इव चलित मोहि। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸਕੈ। चानन सब मैं चानन होए। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। जो तिस भावै सो आरती होए। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। अन दिनो मोहे आहे प्यासा। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰ ਕੋ। होए जानते तेरा नाम वासा। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ। नाम तेरो केसरो ले छिटकारे। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ। कस जपे नाम ले तुझे को चारे। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे।
ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ। भयो उजियारो भवन सगलारे। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ। पारे 18 सगल जुठारे। ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋ। नाम तेरा तू चवर टुलारे। 10 8 8 60 ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਵਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ। ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ। ਵਾਰਨ ਜਾਉ ਕਮਲਾਪਤੀ। ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ। ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ। ਉਤਮ ਦਿਅਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ। ਹੁਇ ਨਿਰੰਜਨ ਕਮਲਾਪਤੀ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਣੈ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਨੈ। ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਭੈ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ। ਸੈਣ ਫਣੇ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ। ਸੁਨ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਰ। ਅਦ ਪਤ ਅਦ ਸਮਾਈ। ਸਿੱਧ ਸਮਾਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲਾਗ ਰਹੇ ਸਰਣਾਈ। ਲੈ ਹੋ ਆਰਤੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ ਭਾਏ। ਠਾਂਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਰੈ। ਅਲਖ ਨ ਲਖਿਆ ਜਾਏ। ਅਤ ਤੇਲ ਨਾਮ ਕੀਆ ਬਾਤੇ। ਦੀਪਕ ਦੇ ਉਜਿਆਰਾ। ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ। ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰਾ। ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਬਾਜੇ। ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ। ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਸ ਵਾਰਤਾ। ਲਾਲ ਸੀਦਾ ਮੰਗੋ ਕੀਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਪਨੀਆ ਸਾਧਨ ਨਿਕਾਇਆ ਨਾਦ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸਿਕਾ। ਕੋ ਪੈਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ ਇਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਕਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਤੰਨਾ ਲੈਵੈ ਮੰਗੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਭੁਖੇ ਭਗਤ ਨ ਕੀਜੈ ਇਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਹੋ ਮੰਗੋ ਸੰਤਨ ਰੇਨਾ मैं नाही किसी का देना। माधो कैसे बने तुम संगे आप न देव तले हो मंगे। तो सिर मांगो चूना पाओ के हो संग लूना। सिर मांगो दाले मुको दोनों वक्त जी वाले। हाट मंगो चौपाई सेराना अवृत लाई। ऊपर को मांगो खींदा तेरी भगत करे जन थींदा। मैं नाही कीता लब्बो एक नाम तेरा मैं फब्बो। कैद कबीर मन मान्या तो हर जाने। माधो कैसी बने तुम संगे संगे
ਆਪ ਨਾ ਦੇਉ ਦੇਹੋ ਮੰਗੇ ਮੰਗੇ। ਸੋਈਆ या ते प्रसन्न पए है महामुन देवन के तप में सुख पावे। जग कर एक बेद रह भवताप हर मेल ध्यान लावे। झालर ताल मृदंग उपंग बावली सुर साज मिलावे। नर गंधर्व गान करे गन अच्छे अपच्छर नृत दिखावे। शंखन की धुन घंटन की कर फूलन की खबर खावे। आरती कोट करे सुर सुंदर वेख पुरंदर के बल जावे। दानत दक्षिण देखे पर दक्षिण भल में कुंकम अचित लावे। होत कोलाहल देव पोरी मिल देवन के कुल मंगल गावे। हे राव हे सस हे करुणा निध तेरी अब बिनती सुन लीजै। और न मांगत हूँ तुम ते कछ चाहत हूँ चित मैं सोई कीजै। शस्त्रण सो अत हिरण भीतर जूझ मरो तो सच पति जय। संत सहाय सदा जग माहे कृपा कर श्याम यह वर दीजै। पाए गए जब ते तुमरे तब ते को अंतर नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने। अमृत शास्त्र वेद सब वो भेद कहे हम एक न जाने। श्री असुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखाने। श्री असुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखाने। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। वांगे के राज ऐसे गोविंद दास तुहारे। ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़यो प्रताप। तीन लोक जय जय करे ररे नाम सद जप। छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र भुगते स्वयं बहु शोभं सर्वदा सर्व जुक्ते। दुकालं परणासि दयालं स्वरूपे सदा अंग संग अपंगं विपूते। डिठे सबे था नहीं तुद जे डिठे सबे था नहीं तुद जे बदो पुरख विदाते ता तू सोया बदो पुरख विदाते ता तू सोया। हसदी सगन अपार अरूप रामदास पर हसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर। हर हाँ नानक कसमल जाए नाय रामदास सर। हर हाँ नानक कसमल जाए नाय रामदास सर। पूरे सत गुर दिया विश्वास। पूरे सत गुर दिया विश्वास। नानक होए दासन दास।
ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਦਾਸਨ ਦਾਸ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਵਿਸਾਸ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਵਿਸਾਸ। ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਦਾਸਨ ਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਦਾਸਨ ਦਾਸ। ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰ, ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰ। ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਚਿਰ, ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰ। ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਚੇਰ, ਅਨਕ ਪਾਪ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰ। ਅਨਕ ਪਾਪ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰ। ਜਾਂ ਕੋ ਮਇਆ ਪਈ ਕਰਤਾ, ਅਨਕ ਪਾਪ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰ। ਜਾਂ ਕੋ ਮਇਆ ਪਈ ਕਰਤਾਰ, ਜਾਂ ਕੋ ਮਇਆ ਪਈ ਕਰਤਾਰ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਵਿਸਾਸ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਵਿਸਾਸ। ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਦਾਸਨ ਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਦਾਸਨ ਦਾਸ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਵਿਸਾਸ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਵਿਸਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जिसे सहाई होए भगवान, जिसे सहाई होए भगवान, जिसे सहाई होए भगवान। अनक जतन उआ के सरंजाम, अनक जतन उआ के सरंजाम। पूरे सतगुर दिया विसास, पूरे सतगुर दिया विसास। नानक होए दासन
दिया विश्वास पूरे सतगुर दिया विश्वास। करतारा कै कीता कौन, करतारा कै कीता कौन, कीरी जी तो सगला भवन। करतारा कै कीता कौन, जी करतारा कै कीता कौन, कीरी जी तो सगला भवन, कीरी जी तो सगला भवन। बेअंत मैं माता की केतक बरन, बेअंत मैं माजा की केतक बरन। बल बल जाए ताके चरण, बल बल जाए ताके चरण। पूरे सतगुर दिया विश्वास पूरे सतगुर दिया विश्वास। नानक होए दासन दास, नानक होए दासन दास। पूरे सतगुर दिया विश्वास पूरे सतगुर दिया विश्वास। नानक होए दासन दास, नानक होए दासन दास। तिन्हीं किया जप तप ध्यान, तिन्हीं किया जप तप ध्यान। अनेक प्रकार किया तिन दान, तिन्हीं किया जप तप ध्यान। तिन्हीं किया जप तप ध्यान। अनेक प्रकार किया तिन दान। अनेक प्रकार किया तिन दान। भगत सोई कल मैं परवान।
भगत सोई कल मैं परवान, जाको ठाकुर दिया मान, जाको ठाकुर दिया मान। पूरे सतगुर किया विश्वास, पूरे सतगुर दिया विश्वास। नानक होए दासन दास, नानक होए दासन दास। पूरे सतगुर दिया विश्वास, पूरे सतगुर दिया विश्वास। नानक होए दासन दास, नानक होए दासन दास। साध संग मिल पे परगास, आ साध संग मिल पे प्रगास, सहज सुख आस निवास। साध संग मिल पे प्रगास, साध संग मिल पे प्रगास। सहज सुख आस निवास, सहज सुख आस निवास। पूरे सतगुर दिया विश्वास, पूरे सतगुर दिया विश्वास। नानक होए दासन दास, नानक होए दासन दास। पूरे सतगुर दिया विश्वास, पूरे सतगुर दिया विश्वास। नानक होए दासन दास, नानक होए दासन दास। जिनके मन साचा विश्वास, जिनके मन साचा विश्वास। पेख पेख स्वामी की शोभा, पेख पेख स्वामी की शोभा। आनंद सदा उल्लास,
आनंद सदा उल्लास जिनके मन साचा विश्वास जिनके मन साचा विश्वास पेख पेख स्वामी की शोभा पेख पेख स्वामी की शोभा आनंद सदा उल्लास आनंद सदा उल्लास सगल मनोरथ प्रभ ते पाए सगल मनोरथ प्रभ ते पाए कंठ लाए गुर राखे सगल मनोरथ प्रभ ते पाए कंठ लाए गुर राखे संसार सागर में जलन न दीने संसार सागर में जलन नदी ने किने न दुतर पाखे संसार सागर में जलन नदी ने संसार सागर में जलन नदी ने किने न दुतर पाखे जिनके मन साचा विश्वास जिनके मन साचा विश्वास पेख पे स्वामी की शोभा पेख पेख स्वामी की शोभा आनंद सदा उल्लास आनंद सदा उल्लास जिनके मन साचा विश्वास जिनके मन साचा विश्वास चरण शरण पूर्ण परमेश्वर पूर्ण परमेश्वर चरण शरण पूर्ण परमेश्वर पूर्ण परमेश्वर पूर्ण परमेश्वर पूर्ण परमेश्वर परमेश्वर
ਚਰਨ ਸਰਣ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਾਖਿਓ। ਚਰਨ ਸਰਣ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਾਖਿਓ। ਜਾਨ ਬੂਝ ਆਪਣਾ ਕੀਓ ਨਾਨਕ जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकुर राख्यो। जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकुर राख्यो। जिनके मन साचा विश्वास, जिनके मन साचा विश्वास, पेक पेक स्वामी की शोभा, पेक पेक स्वामी की शोभा, आनंद सदा उला, आनंद सदा उला। जिनके मन साचा विश्वास, जिनके मन साचा विश्वास। जाके मन गुर की प्रतीत, जिनके मन साचा विश्वास, पूरे सतगुर दियो विसास, पूरे सतगुर दियो विसास। जिनके मन गुर की प्रतीत, जिनके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। तिस जन आवे हर प्रभ चीत। जिनके जी जाके मन गुर की प्रतीत, जाके मन गुर की प्रतीत। भगत भगत सुनिया ते लोए, जाके हृदय एको होए। भगत भगत सुनिए ते लोए, भगत भगत सुनिए ते लोए।
जाके हृदय एको होए, जाके मन गुर की परती, जाके मन गुर की परती, तिस जन आवे हर प्रभ चीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत, जाके मन गुर की परती, जाके मन गुर की परती। सच हृदय सतमुख कहत, सत हृदय सतमुख कहत, सच वाहिगुरु सच करनी, सच तां की रहत, सत हृदय सच मुख कहत, सच करनी सचता की रहत, सच करनी सचता की रहत, सत हृदय सत मुख कहत, जाके मन गुर की परती, जाके मन गुर की परती, तिस जन आवे हर प्रभ चीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत, जाके मन गुर की परती, जाके मन गुर की परतीत। साची दृष्ट साचा आकार, साची दृष्ट साचा आकार, साची दृष्ट साचा आकार, सच वरतै साचा पासार। साची दृष्ट साचा आकार, साची दृष्ट साचा आकार, सच वरतै साचा पासार। जाके मन गुर की प्रतीत, जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आए हर प्रभु चीत, तिस जन आवे हर प्रभु चीत।
सच कर जाता। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। नानक सो जन सच समाता। जाके मन गुर की प्रतीत, जाके मन गुर की प्रतीत। तिस जन आए हर प्रभ चीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। जाके मन गुर की प्रतीत, जाके मन गुर की प्रतीत। इतनी हाजरी प्रवान करना जी। भुल चुक दी खिमा। सतगुरु गरीब नवाज सरबत दियां हाजरियां लिखे लाउण गुरु चरणां नाल बण आवे। आओ सरमन करिए लड़ीवार गुरु इतिहास की कथा सत्कारयोग ज्ञानी जिंदर सिंह जी होरां पासों। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮੰ परम परावर नाथ। जुगल चरण मम बंदना तर पर तर कर माथ। श्री अंगद कंदन बिगना बदन सुमंगल सार। परण शरण कर चरण को नमस्कार धर पाल। श्री सतगुर बारे अमर जी शरण नरण दुख हरण। कारण करण सुजान मन नमस्कार तिन चरण। रामदास सुख रास प्रभ सेवक त्रास बिदार। पग पर मोर प्रणाम है परना शरण विचार। श्री अर्जन श्रोता अर्ज सिरजन अर्ज ताहि। लार जित जम जिन नाम ते बंदों तिन जुग पाए। श्री गुरु हर गोविंद बार सनद बद धर ध्यान। बंद दऊ कर बंदना सुंदर दुत मद नाम। श्री सतगुर हरि राय कै नाहि थे आए अघिजाए। कर पद पार प्रणाम का यथे निध सिद्धि आए। दर्शन श्री हरि कृष्ण का
ਨਿਪੁਨ ਹਰਣ ਜੁਰ ਤੀਨ, ਚਰਨ ਮਨੋਹਰ ਬੰਦਨਾ। ਜੇਨ ਸੇਖਮ ਸੁਖ ਕੀਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਤੁਜ। ਹਰ ਤਾਤੁਰ ਕਨ ਮੂਲ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਤਾਰਨ ਤਰਣ। ਨਮ ਹੋਏ ਅਨਕੋਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀ ਥਾਰ ਅਵਤਾਰ। ਖੰਡੇ ਖੰਡ ਪਖੰਡ ਜਿਉ, ਤਿਉ ਮਮ ਬਿਗੁਨ ਨਿਵਾਰ। ਸਰਬ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਬਾਹੰਬਾਰ। ਸਰਬ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਬਾਹੰਬਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਭਿੰਦੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਰਬੰਸ ਸਦਾਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੋ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੇ ਖਾਲਸਾ ਅਨਗਨ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ, ਧੂਮ ਧਾਮ ਕੋ ਕਾਨਤ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਖਾਲਸਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਰ ਕਨ ਕੇ ਬਨਤ ਬਿਗਾਰੀ, ਹੁਤੇ ਦੀਨ ਰਹਿ ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗਾਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਸਜਾਏ ਕੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੈ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਤਸ਼ਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੂ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਬਧੈ ਨ ਕਾਹੂ। ਕਹਿ ਇੱਕ ਤੁਰਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਰਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਬੋਲਹਿ ਘਟ ਬਾਕੀਆਂ ਲਪਹੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੋ ਧਪਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਰਕ ਜਾਂ ਈਰ ਖਾਲੂ ਹਿੰਦੂ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜ ਪੈਂਦੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ, ਪੁਨ ਹੋਵੈ ਸ਼ਸਤਰਨ ਸੰਯੁਗਤ। ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਵਕਤ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰੰਕ ਜੋ ਦੀਨ ਸਦਾਈ, ਜੋ ਦਾ ਬਨੈ ਨ ਮਿਟੈ ਕਦਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤਿਕਰ ਦੀਨ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਅੱਜ ਜੋਧੇ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਨ ਕੈ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕੋਈ, ਸੋ ਬੇਪ੍ਰੰਤੇ ਉੱਤਮ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਲੇ ਕਚਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹ 2 ਟਾਈਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੀ ਕੁਲ ਮੂੜਨ ਕੀ ਮਹ, ਅਖਰ ਭੇਵਨ ਜਾਣੇ ਕਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼ ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿੱਕਰ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਸੋ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਤਬ ਬਨੇ, ਨਿਜ ਸਮਤਾ ਕਿਸ ਕੋ ਨਹਿ ਗਿਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ 'ਚ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਚਾਲ 'ਚ ਇਹ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰੁਣਾ, ਪਾਏ ਭਲੇ ਜੁਗ ਚਾਰੋਂ ਵਰਨਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੂਰਵੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 4 ਹੀ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਕਰਨੀ, ਸੌਦਾਗਰੀ ਕਰਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ, ਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀਗੇ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ 'ਚ 4 ਗੁਣ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਾ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੌਦਾਗਰੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ, ਤੱਪੜ ਝਾੜਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੂਦਰ। ਸੋ 4 ਹੀ ਵਰਣਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਮ ਗਾਦਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਨਾਏ, 22 ਹੰਸ ਚਾਲ ਸਿਖਰਾਏ। ਇੰਝ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਸਿਖਾਲਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੈ ਮਜ਼ੂਰੀ ਪਾਵੈ, ਸੋ ਹਟ ਗਏ ਚੜ ਪੰਥ ਸਿਧਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿਕਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਹਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਉਹ
ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੇ ਧਰ ਸੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੂ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਸ ਵਿਦ ਵਡਿਆਈ, ਕਲਗੀਧਰ ਕੀ ਕਰੇ ਬਨਾਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਗੇ ਜਗ ਮੈਂ ਭਇਓ ਨ ਕੋ, ਇਮ ਉਪਕਾਰ ਕਰੈ ਜਗ ਜੋ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਦਿਕ ਅਵਤਾਰ, ਕਰੇ ਤਿਨੋਂ ਪੀ ਵੱਡ ਉਪਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੋਘਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਾ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਾ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੇ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਾ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਦਤ ਇਹ ਜਗ ਨਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਸੁਨ ਪਾਠ ਕਥਾ ਸੁਮਤ ਸਭ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਜੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਨੋ ਸਾਰ ਖੇਪੇ ਉਪਕਾਰਨ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਕੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਲੀਏ ਵਿਚਾਰ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋ ਤੁੱਲਦਾ। ਮੂੜ ਰੰਕ ਜੋ ਪੁਸ਼ਤਨ ਕੇਰੇ, ਜੁਗ ਲੋਕਨ ਸੁਖ ਤਿਨਹੂ ਖਨੇਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਮੂਰਖ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਬਣੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ। ਜਾਹਰ ਮਹਾ ਜਗਤ ਮੋਹ ਸਾਰੇ, ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਪਰਮ ਉਦਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਲਖ ਪਰੇ ਨ ਸ਼ਰਣੀ, ਹਿੰਦੂ ਜਨਮ ਨ ਲਖ ਗੁਰ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਰਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਰਕ ਵੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਕ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਪਈ
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ 22 ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ, ਗਊ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣੇ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਝੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਲਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦੇ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੋ ਰਾਖਨ ਕੀਨਾ, ਰਾਜ ਤੇਜ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਸ਼ੀਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਸ ਮਹਿਮਾ ਕੋ ਜਾਣੇ ਜੋਏ ਨਾ, ਅਸਕ੍ਰਿਤ ਕਨੀ ਤਿਨੈ ਸਮ ਕੋਇ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਦਾਤੇ, ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਵਿਧਾਤੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅਵਨੀ ਪਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਾਰਨ, ਰਚਿਓ ਬੈਰ ਤੁਰਕਨ ਸੰਗ ਧਾਰਨ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਰਚੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਗਿਰਪਤ ਸੰਗ ਬਿਰਧਾਇਓ ਝੇਰੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਨੇ ਤੁਰਕ ਖਨੇਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੰਗਜੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ ਦੱਖਣ ਵੱਲ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਐਸਾ ਡਰਿਆ, ਐਸਾ ਕੰਬਿਆ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸ਼ਹੀਦ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਰਕ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਦੇ ਤੁਰਕ ਫਿਰ ਖਪੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੇਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਵੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਖਾਵੇ, ਇਹੀ ਬਿਉਂਤ ਸਤ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਉਂਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਾਈ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਪਹਾੜੀਏ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੈਦ ਬੇਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਲੜਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਦੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਸਭ ਰਾਜੇ, ਮਿਲਿਓ ਨ ਗੁਰ ਸਮ ਕਰੇ ਕੁਕਾਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ,
ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਦੇ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਮਾਇਆ ਸੋ ਪ੍ਰੇਰਨ ਕਰੇ, ਤੁਰਕ ਸ਼ਰਨ ਪਹੁੰਚਨ ਚਿਤ ਧਰੇ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਐਸੀ ਸੀ ਪਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਸੀ? ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ, ਨਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਜਦੋਂ 22 ਲੱਖ ਵੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਪੁਕਾਰ ਪਰਜਾ ਕੀ ਸੁਮੈ, ਮਿਲ ਮਿਲ ਰਾਜੇ ਜਤਨਨ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਪਰਜਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਜਾ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸੀਗੇ। ਔਖੇ ਕੌਣ ਸੀ ਫਿਰ? ਔਖੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਬਦਮਾਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਖੜ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਐਸੀ ਮੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤਾਂ ਕਰਾਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਸਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ 'ਤੇ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੈ ਕਹਿ ਅਹਿਵਾਲ, ਸੁਨ ਕਰ ਸੂਬਾ ਰਿਸ਼ੇ ਵਿਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਟੇ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਤੰਗ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ, ਉਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੀ ਉਮਰਾ ਪੈਂਡ ਖਾਂ ਮਾਰਾ, ਦੀਨ ਵੇਗ ਕਾਇਲ ਕਰ ਡਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪੈਂਡੇ ਖਾ, ਦੂਜਾ ਦੀਨਾ ਵੇਗ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸੈਨਾ ਦੀ ਰਗ ਮਾਰ ਪਿਲਾਏ, ਕਿ ਮਹਮਰੋ ਦਲ ਠਹਿਰ ਸਕਾਏ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸੈਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਹੱਥ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਚੜਿਓ ਗਾ ਦੱਖਣ ਵਿਖੈ, ਏ ਸੂਬਾ ਸਗਰੀ ਬਿਦ ਲਿਖੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਲਿਖੇ ਚਿੱਠੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਿਖੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ, ਹਮ ਪੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਪਿਪਠਾਵੈ, ਗੁਰਜਬਰੀ ਕੋ ਸਰਬ ਸੁਨਾਵੈ। ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋਹਰ ਪਾ ਦਈਏ, ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੈਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਦੋਹਰ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ,
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਣੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਇਹ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਸੁਨ ਤੂਮ ਵਿਸਾਲਾ, ਪੁਨ ਲਸ਼ਕਰ ਭੇਜੇ ਤਜਾਲਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੋ ਸ਼ੁਰਵਾਏ, ਗੁਰ ਕੋ ਹਤੇ ਦੇ ਪਲਾਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਛਡਾਇਆ ਹੀ ਛਡਾਇਆ ਲਾਓ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਭਜੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਠਹਿਰੇ ਗੋ ਰਾਜ ਹਮਾਰਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਰ ਪਤਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੋ ਡਾਕਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੱਠੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਅੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢੀ ਆ, ਅਤੇ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੁੱਟੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਗਜਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਾਤੀਆਂ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੜਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੂੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਡੇ ਕਿਰਤ ਘਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਰਾ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਫੌਜ ਭੇਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ। ਪੈ ਤਿਆਰ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਜਾਣੇ, ਲਈ ਉਪਾਇਨ ਮੂਲ ਮਹਾਨੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭੇਟਾਵਾਂ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜੋ ਵਧੀਆ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ, ਪੈਸਾ ਵੱਖਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਉਹ 'ਚ ਵਿਹਾਰ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿਦ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੰਤਰ ਕੋ, ਕਰਤ ਮਿਲਤ ਗਿਰਰਾਜ, ਤਬ ਹੰਡੂਰੀਏ ਸੁਨ ਸਕਲ, ਕਰਨ ਪੁਕਾਰ ਕੁਕਾਜ। ਇੰਝ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵਾਹਵਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਦੱਸੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੰਡੂਰੀਆ ਨਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਹੰਡੂਰੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਹੰਡੂਰੀਏ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਆਏ ਮਿਲੋ ਤੇ ਕਾਰ, ਭਾਖੋ ਮੁਖ ਤੇ ਸਭ ਅਹਿਵਾਲ। ਇਹ ਕਹਿਲੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 22 ਧਾਰਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰ ਤੇ ਤਰਾਸ ਭਿਓ ਸਭ ਰਾਜੇ, ਲੂਟ ਕੂਟ ਕਰ ਲੀਨ ਕੁਕਾਜੇ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਜਾੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ। ਏਕ ਹੋਏ ਕਰ ਸੈਨ ਸਕੀਲੇ, 3 ਲੱਖ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏ ਮੇਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਡੂਰੀਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਜੰਗ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਯੁੱਧ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 22 ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 20,000 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10,000 ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ 22 ਧਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਲੱਖ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਟਿਗ ਸਿੰਘ ਇਤੇਕ, ਜਿਸ ਤੇ ਰਹਿਮ ਵਾਸ ਗਏ ਟੇਕ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ 3 ਲੱਖ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 3 ਲੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਊ, ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊ। ਹੰਡੂਰੀਏ ਨੇ ਇਹ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੀ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੇਰ ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਡੇਰੇ, ਨੈ ਅੰਤਰ ਕੁਛ ਜਮਾ ਖਨੇਰੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਰਸਤਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰੇ, ਨਾਹੀਂ ਤਹੇਲੇ ਕਾਲ ਗੜ ਮਾਰੇ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੱਠ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਐਸੇ ਹੀ ਕੁਛ ਬਨ ਜਾਏ, ਰਹਿ ਮਵਾਸ ਮਾਰ ਨਹਿ ਖਾਏ। ਸੋ ਜੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਕਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਉ ਹਜ਼ਰਤ ਕੇ ਪਾਸ ਪਧਾਰਨ, ਯਥਾ ਜੋਗ ਹੈ ਕਰੂੰ ਵਿਚਾਰਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਾਡੀ 3 ਲੱਖ ਫੌਜ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਪੈ ਨ ਲਰ ਕਰ ਕਬਹੂੰ, ਬਿਨਾ ਲਰੇ ਕਰ ਗਮਨੋ ਅਬਹੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਜੇ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਕਰੇ ਗੁਜਰ ਬਾਸਾ, ਲਰਬੇ ਵਿਖੇ ਬਲੀ ਭਿਨ ਤਰਾਸਾ। 3 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਹੈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਫੌਜ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੜ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਥਾ ਗ੍ਰਾਮ ਰੰਗਰ ਵਸ ਘਨੇ, ਸਭ ਕੋ ਗੁਰੂ ਦਲ ਦੁਖ ਹਾਨੇ। ਇਹ ਰੰਗੜਾਂ ਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਲਟ ਨੇ।
ਇਹ ਲੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਜਦ ਸੰਗਤ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀ, ਕੁੱਟਣੀ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੰਗੜਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੈ, ਰੰਗੜ ਗੁੱਜਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਿੰਨ ਸਭ ਹਿਨ ਕੋ ਲਿਹੋ ਬੁਲਾਈ, ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰੂ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਥਾਈ। ਆਪਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਛੇੜ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈਣਗੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਰ ਲੈਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਲੁੱਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਨ ਸਮੇਤ ਕਟੋਚ ਹਕਾਰੂ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਬੁਲਵਾਏ ਸਤਕਾਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕੱਲਾ ਮੰਗਾਓ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਟੋਚੀਆ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਨੂਰਪੁਰੇ ਕੋ ਰਾਜਾ ਆਵੈ, ਮੰਡਸਪਤੀ ਪੁਟੰਤੀ ਥਾਵੈ। ਨੂਰਪੁਰੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਆਵੇ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਫਿਰ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁੱਲੂ ਕੈਂਠਲ ਭੂਪ ਗੁਲੇਰੀ, ਆਏ ਦੜੇਲਨ ਪਤ ਚੰਦੇਰੀ। ਇੱਕ ਕੁੱਲੂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਕੈਂਠਲ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਗੁਲੇਰੀਆ ਰਾਜਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਚੰਦੇਰੀ, ਇਹ ਦੜੇਲਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਚੰਦੇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੱਦੋ। ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਤੇ ਚਮੂ ਵਿਸ਼ਾਲਾ, ਨ੍ਰਿਪ ਬਿਸ਼ ਹਰ ਤੇ ਸੁਬਟ ਕੁਰਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਕੁੜਮ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਕਰਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਫੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਨ ਸਹਿਤ ਡਡਵਾਰੀ ਆਵੈ, ਸਭ ਸੋ ਲਿਖੋ ਕਿ ਭੂਪ ਬੁਲਾਵੈ। ਫਿਰ ਡਡਵਾਰੀਆ ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ ਲੈ ਆਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਜੜ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਮਿਲ ਹੈ ਆਈ, ਸੋ ਸਭ ਕੋ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਨ ਜਾਏ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਅਵਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਥਮ ਤੂੰ ਆਪ, ਪੁਨ ਸਭ ਮਿਲੈ ਬਿਲੋਕ ਪਰਤਾਪ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੰਡੂਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਦਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਮ ਹੰਡੂਰੀਏ ਮਸਲਤ ਦੀਨੀ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤ ਦੀਨੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੀ ਐਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਤਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਏਡੀ ਦੂਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ। ਘਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ।
ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਕੱਲ੍ਹ ਤੀਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਨੇ, ਗਲਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਗਲਤ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸੁਨ ਭਰਾਤਾ ਕਹਿ ਨੀਕੀ ਬਾਤ, ਅਬ ਲੋ ਹਮ ਨਲ ਰੇ ਭਲ ਭਾਂਤ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਭਰਾਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਵਾਕਿਆ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, 3 ਲੱਖ 3.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਛੇੜ ਛੂੜ ਪਾ ਕੇ। ਸਭ ਇੱਕ ਥਲ ਮਿਲ ਕਰ ਜੇ ਲਾਰ ਹੈ, ਪੁਨ ਹਮ ਆਗੇ ਕੌਣ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਲਾਈ ਲੱਗ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜ ਸਕਦੀ। ਅਪਰਨ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਉ ਕਹਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾ ਕੇ ਮਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਦੋਂ 10,000 ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ 10,000 ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਜਾਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੰਘ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਬ ਉਦਮ ਤੇ ਇਸ ਬਿਦ ਬਨੈ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੈ ਅਬ ਤੇ ਸਭ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੈਂ, ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਦਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ 22 ਧਾਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਬੜੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋ ਵਰਤਦੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਡਰ ਸਭ ਕੋ ਲਿਖੋ ਪਠਾਵ, ਗੁਰ ਪਰ ਹੈ ਮੁਹਿੰਮ ਚੜ੍ਹਿਆਵ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਹੈ ਦੁਖਦਾਈ, ਲੇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸ਼ਨਾਈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਮਿਲ ਕੈ ਲਰੋਂ ਬਚੋ ਜੇ ਚਾਹਤ, ਨਤ ਕ੍ਰਿਖ ਲੂਟੈ ਗ੍ਰਾਮ ਨਦਾਹਤ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਕਰ ਕਰ ਨਿਜ ਚਮ, ਤੂਰਨ ਮਿਲੋ ਆਨ ਕਰ ਹਮ। ਸੋ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਰਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, 22 ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ,
ਤੇ ਜਿਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਨਾਗਣੀ ਬਰਛੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੁਣੀਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਛੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪ੍ਰਭਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇ ਰਾਉ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹਾਂ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭ ਨਾਂਗਲਾਂ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਆ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋਂ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਾਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆਂ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਨ ਕਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕਹੂੰ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮਛੰਦਾ। ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਲਖਮੀ ਤੋਟ ਨ ਆਵਈ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਲਹੰਦਾ। 184 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆਂ, ਨਹਿ ਮੰਦਾ ਮੰਦਾ। ਲੇਖਾ ਕੋਇ ਨ ਪੁੱਛਈ, ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦਾ। ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਐ, ਜਾਂ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਤਸੜੀ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਘਰ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਇਹਾਂ ਜਗ ਮੀਤ। ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਇਹਾਂ ਜਗ ਮੀਤ। ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਰਹਾਉ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ। ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ। ਅੰਤ ਹੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਕਨਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ। ਮਨ ਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ। ਹਾ ਹਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਵਦਹਿ। ਤਾ ਮਹਿ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹਸਤ ਰਥ ਅਸਭ ਪਵਨ ਤੇਜ। ਧਨੀ ਭੂਮਨ ਚਤੁਰੰਗ। ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮਹਿ ਕਛੂਐ। ਊਠ ਸਧਾਰਿਓ ਨਾਂਗਾ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ। ਤਾਂ ਕੈ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਆਗੈ ਮੁਖ ਊਜਲ। ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਈਐ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ। ਤਾਂ ਕੈ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ।
ਨਾਨਕ ਇਹੀਆਂ ਸੁਖ ਆਗੈ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਖਵਾਰੇ, ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਾਗਾ ਜਮ ਲੱਜੈ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਰਹਾਉ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਬਿਰਤੀ ਜਾਸੀ। ਅੰਤ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ, ਜਾ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਾਤੀ ਵਾਵ ਨ ਲੱਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ। ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ਕਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ, ਉਜਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਾ ਦੀਆ, ਏਕਾ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਰਾਖ ਲਈ ਤਨ ਰਖਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਆਦ ਮਟਾਈ। ਕਾਹੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ, ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਸਹਾਈ ਤਲੋਕ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨੁ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ। ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਟੁਟੈ, ਨਿਤ ਨ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤਵ ਚਿਤਵਨੀ, ਉਦਮ ਕਰੋ ਉਠ ਨੀਤ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਹਾਰੋ, ਕਰ ਦੇਹੁ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀਤ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਇ ਵਿਚਾਰੋ। ਚਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਗਰੋ ਸਿਰਜਨਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਹਮਾਰੀ ਵਿਖ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਅੜੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਦੇਖੈ ਕਾਦੇ ਬਣਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਣ ਸਮਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸਣੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਭ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਅਵਨ। ਰਾਗਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛਿਆ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ, ਤੋਇ ਰਹਾਉ। ਵਿਸ ਹੋਏ ਤਿਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ, ਤਿੱਖੀ ਵਾਰੀ ਵਾਹੋ ਹੋਆ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੀਸ ਰਾਖ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚਾਂਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਾਲਿਆਂ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਸਗਲ ਗੁਣ ਰਾਜ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸਦ ਵਾਜਨ ਪਹਿਰੀ ਰਹਾਉ। ਸਹਸ ਤਬ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕੋ। ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾਇਕ ਤੋਹੀ। ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ। ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਸ ਤਬ ਗੰਧ ਇਕ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋਤ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। ਅਨ ਦਿਨ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰਨ ਕੋ। ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬੋ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੇ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਲੋਇ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੇ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਣ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਮੁਣ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋ ਮੈਂ ਕੰਡਾਹੇ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਚੁਬਹਿ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਸਰ ਡੰਡਾਹੇ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨ ਮਰਨ ਪਵ ਖੰਡਾਹੇ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬੋ ਸ਼ੁਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇੜਾ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਚਨ ਸੋਹਿਲਾ।
ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨਸਰਾ ਨਾਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਸ਼ ਵਾਰੇ ਰਹਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਸਨ ਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਉ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੇ ਵਿਗਾਇ ਕੀਆ ਗਏ ਹੋ ਰਖ ਤਤ ਤਤ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਕੋ ਆਇ ਸੋਇ ਬਿਹਾਜਿਓ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਾਜੇ ਬਾਹਰ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਪੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਦਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ